Good morning, students. Now we are going to see about 9th standard science unit 3 fluids lesson book back exercises. All of you take your book and note it carefully. First Roman letter is choose the best answer, in which the question number 1 is the size of an air bubble rising up in water dash decreases, increases, remains same, may increase or decrease. Okay, about the correct answer is increases. The question number 2 is the clouds float in atmosphere because they are low density, pressure, velocity, mass. The correct answer is the density. Clouds ஏன் வந்து atmosphereல float ஆகுது மிதந்துட்டு போகுது அப்படின்னா because of their lower density when compared to the air. Okay, then in a pressure cooker the food is cooked faster because ப்ரெஷர் குக்கரில் அதாவது ஃபுட் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகிடுது. வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் லோயர்ஸ் த பாய்லிங் பாயிண்ட், இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் ரைசஸ் த பாய்லிங் பாயிண்ட், டிக்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் ரேசஸ் த பாய்லிங் பாயிண்ட், இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் லோயர்ஸ் த மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் ரைசஸ். ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆக்சுவல் ரூல். ஓகேவா, அதை பேஸ் பண்ணி த இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் ரைசஸ் த பாய்லிங் பாயிண்ட். ஓகேவா, that is the correct answer. The fourth one is the empty plastic bottle closed with an airtight stopper is pushed down into a bucket filled. ஓகேவா, அப்போ ஒரு நல்ல ஏர்டைட் பாட்டிலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கெட் தண்ணிக்குள்ளே புஷ் பண்ணி உள்ளே விடுறீங்க. filled with water. As the bottle is pushed down, there is increasing force on the bottom as shown in figure and shown in graph. This is because more volume of the liquid is displaced, more weight of the liquid is displaced, pressure increases with depth, all the above. ஓகேவா, இப்போ எல்லா ரீசனும் தான் காரணம். ஓகேவா, இந்த ஃபிகர் வந்து உங்கள் புக்கில் இருக்காது, அந்த கிராஃப் வந்து உங்கள் புக்கில் இருக்காது, ஜஸ்ட் நோட்டட். ஓகே, filling the blanks. The weight of the body immersed in a liquid appears to be less than its actual weight. Less than its actual weight. Okay, the weight of the body immersed in a liquid, ஒரு எவ்வளோ weight of the body வந்து லிக்விடில் இம்மர்ஸ் ஆகுதோ appears to be less than its actual weight. ஆக்சுவல் weight எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும். The instrument used to measure the atmospheric pressure is barometer. ஓகே, அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை வந்து ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த பாயின் ஃபோர்ஸ் acting on an object is immersed in liquid depends on dash of the liquid. Dash of the liquid. The correct answer is the density of the liquid. The drinking straw works on the existence of the pressure. Okay, existence of the pressure. The correct option is given here. The answer is given here. The first one is the less than, then barometer, then density, then fourth one is pressure. Then true or false? The question number 1 is the weight of the fluid displaced determines the buoyant force of an object. That is true. Then the shape of an object helps to determine whether the object will float. That is also true. Then the foundation of the high-rise buildings are kept wide so that they may exert more pressure on the ground. That is also the true. Then Archimedes principle can also be applied to gases. False. ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா கேஸஸ்க்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்ளை கேன் ஆல்சோ, அதாவது என்னென்னா கேஸுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஃபால்ஸ். இது ஒன்லி ஃபார் லிக்விட் மட்டும்தான். ஓகே, அது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் இஸ் அபவுட் ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் விச் டஸ் நாட் இன்வால்வ் கேஸஸ். அதெல்லாம் இந்த இது முக்கியமான பாயிண்ட்டை அதில் நோட் இட் கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, then question number 5 is that hydraulic pressure is used in the extraction of the oil from oil seeds. That is also true. Then match the following. Density H rho g 1 gram weight. Then milk Pascal's law, mass per volume, the pressure exerted by a fluid, that is pressure, the lactometer 980 dyne. ஓகே, அப்போது என்ன கரெக்டான ஆப்ஷனோ அதை என்ன பண்ணணும், மேட்ச் பண்ணணும். மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா the டென்சிட்டிக்கு வந்து mass per volume is the formula for density. 1 gram weight அப்படிங்கிறது 980 dyne. 1 gram weightங்கிறது என்னது 980 dyne. then Pascal's law, pressure. Pascal's law எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணி இருக்கு.
then pressure exerted by a fluid. The pressure exerted by a fluid is what? H rho g. Then lactometer, that is what? Milk. Okay, என்ன லாக்டோமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மில்கில் எவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத லாக்டோமீட்டரை வச்சு ஈஸியாக மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் answer in brief. The question number 1 is, on what factors the pressure exerted by the liquid depends on? இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, one is depth and density of the liquid, then what? Acceleration due to gravity, H rho g, not that is P rho அப்படிங்கிறது எழுதிக்கணும். ஓகேவா? Then the pressure exerted by a liquid at a point is determined by depth, height, the density of the liquid rho, then acceleration due to gravity g. Okay, then question number 2 is, why does the helium balloon float in air? ஏன் ஹீலியம் பலூன் வந்து ஏரில் வந்து மறந்து போகுது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. the helium is much less denser than ordinary air. ஆர்டினரி ஏரை கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட டென்சிட்டி, ஹீலியமோட டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மி. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை தே ஃப்ளோட் ஈஸிலி இன் த ஏர். ஓகே, helium is much less denser than ordinary air, which gives them buoyancy and they float in air. Okay, that is the correct answer. Then question number 3 is, why it is easy to swim in river water than in sea water? River water than in sea water. sea water கம்பேர் பண்ணும்போது ரிவர் வாட்டர் வந்து எதனால் நம்ம ஈஸியாக ஸ்விம் பண்ண முடியுதுன்னு கேட்குறாங்க. டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த டிசால்வ்டு சால்ட்ஸ் இன் sea water is denser. ஓகே, when compared to the river water கம்பேர் பண்ணும்போது அது என்னது, நல்ல தண்ணி. ஓகே, தென் இதுவே sea water நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டென்சராக இருக்கும், பிகாஸ் ஆஃப் மோர் சால்ட் ஆடட் இன் த sea water. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை sea water is more denser. ஓகே, அப்போ ரொம்ப டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ஃப்ளோட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். இதுவே ரிவர் வாட்டரில் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், swim பண்ண முடியும். Due to the presence of dissolved salts in sea water is denser than river water, which makes floating easier and hence swimming is easier. Okay, then question number 4 is, what is mean by atmospheric pressure? That is they have given in your book. Just I will explain what is pressure. The pressure exerted by the atmospheric gas in its surroundings and the surface of the earth is called the atmospheric pressure. உங்களுக்கு இது ஈஸியாக எழுதிக்கலாம், உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக புக்கில் இருக்கிற ஆன்சரும் இருந்துச்சுன்னா அதையும் எழுதிக்கலாம். ஓகே, தென் state Pascal's law. The Pascal's law state that an increase in pressure at any point inside a liquid at rest is transmitted equally and without any change in all directions to every other point in the liquid. That is what Pascal's law. Okay, Pascal's law states that an increase in pressure at any point inside the liquid, எந்த பாயிண்டில் உங்களோட அந்த ஒரு பீக்கரை நீங்கள் தண்ணி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா எந்த பாயிண்டில் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அது ஃபுல்லாக என்ன ஆகும், அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஓகே, அப்படிங்கிறத டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஈக்குவலாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஓகேவா, வைப்ரேஷன்ஸ், ஈக்குவல் வைப்ரேஷன் சொல்கிறாங்களே. நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இந்த வாட் இஸ் தட், அந்த மாடு, சரி ஓகே, அதில் நாங்கள் இப்போ சொல்ல முடியாது, அப்புறம் சொல்ல. இந்த பாஸ்கல்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ், அதாவது எந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் நம்ம கொடுத்தாலும் அது எல்லா இடத்துலையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, வித்தவுட் எனி சேஞ்ச், எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது, இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ், எல்லா டைரக்ஷன்ஸையும் டு எவ்ரி அதர் பாயிண்ட் இன் த liquid. Then question then Roman letter 6 is answer in detail. The question number 1 is, with an appropriate illustration prove that the force acting on a smaller area exert a great pressure. Okay, அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The first one is answer is, the consider standing on loose sand அப்படின்னு, the loose sand என்னது, இந்த மணல். ஓகேவா, then your feet go deep into the sand. Now when you lie down on the sand, you will find that your body will not go that deep into the sand. ஓகேவா, இதுவே நின்னீங்க அப்படின்னா உங்களோட பாடி, அதாவது மோஸ்ட்லி உங்கள் கால் ஃபுல்லாகவே என்ன அந்த மண்ணுக்குள்ளே போயிடும். இதுவே நீங்கள் ஃப்ளோட்டாக உட்காந்திங்கனாலோ இல்லை படுத்திங்கனாலோ என்ன ஆகாது அப்படின்னா
ஏன்னா அது உள்ளே போகாது. ஓகே, அப்போ நம்ம நிற்கும்போது நம்மளுடைய ஃபுட்டோட ஏரியா 2 ஃபுட்டோட ஏரியாவும் என்னது கம்மியாக இருக்கும். இதுவே நம்ம உட்காரும்போதோ படுக்கும்போதோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி ஏரியா வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகேவா, அந்த ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, when you lie down on the sand you will find that your body will not go that deep into the sand. In both the cases the force exerted on the sand and is the weight of our body which is same. ஓகே, 2 ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவல் தான். ஏன்னா சேம் வெயிட்டாக இருக்குது. வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுமே வெயிட் தான். திஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பெர்பெண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் கால்ட் த்ரஸ்ட். ஓகே, when you stand on loose sand the force is acting on an area equal to the area of your feet. உங்கள் ஃபீட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவில் தான் என்ன பண்ணும், அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, when you lie down the same force act on an area of your whole body which is larger than the area of your feet. Therefore the effect of thrust, that is pressure, depends on the area on which it acts. ஓகே, அப்போது இது வந்து என்ன ஏரியா, எவ்வளோ ஏரியா வந்து அந்த ப்ரெஷர் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அப்போ த ஏரியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். த எஃபெக்ட் ஆஃப் த்ரஸ்ட் ஆன் ஷேண்ட் இஸ் லார்ஜர் while ஸ்டாண்டிங் on than lying. ஓகே, then question number 2 is describe the construction of working of an mercury barometer. Mercury barometer, the answer is this is a picture of that mercury barometer. இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் கொஷினில் கேட்டால் இந்த பிக்சர் ட்ரா பண்ணணும் வித் சம் என்னது அந்த மார்க் பண்ணுறதெல்லாம் எல்லாம் கரெக்டாக என்ன பண்ணியிருக்கணும், மார்க் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, the instrument used to measure atmospheric pressure is called the barometer. A mercury barometer first designed by an Italian physicist Torricelli consists of a long glass tube. The glass at one end closed at one end, open at other, filled with mercury and turned upside. Filled with mercury and turned upside down into a container of a mercury. This is done by closing open end. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எடுத்துருக்க அந்த டியூப்பில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒன்று ஓப்பனாக இருக்கணும், இன்னொரு எண்ட் வந்து க்ளோஸாக இருக்கணும். லைக் நம்மளோட டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி. அந்த டெஸ்ட் டியூப்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும், மெர்க்குரியை ஃபில் பண்ணிக்கணும். அந்த பவுல்லையும் எப்படி இருக்கணும்னா அந்த மெர்க்குரி ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை அந்த நம்மளோட ஃபிங்கர்னால் அந்த ஓப்பனிங் எண்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், அதை மெர்க்குரிக்குள்ளே டிப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே கொண்டு போய் நம்ம வைக்கணும். உள்ளே கொண்டு போய் அதை வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்க வைக்கணும். தட் இஸ் த மெயின் அந்த ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலே அதுதான். ஃபில்டு வித் மெர்க்குரி அண்ட் turned upside down into a container of a mercury. This is done by closing the open end. Underline that, closing the open end of the mercury filled tube with the thumb and then opening it after immersing in it. அப்போ அது எப்போ ஓப்பன் பண்ணணும், உங்களோட விரல்னால அதை மூடிருக்கணும். மூடிட்டு அதை எப்போ வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மெர்க்குரிக்குள்ளே எப்போ இம்மர்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த தம்பை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகேவா, அப்போது after immersing in it trough of a mercury, the barometer works by balancing the mercury in glass tube against the outside of the air pressure. அப்போ என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் பண்ணி அது நின்றுடும். Then if the air pressure is air pressure வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா it pushes the mercury up into the tub. ஓகேவா, அப்போ ஏர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணும், இது ஆக்சுவலாக அதை வந்து என்ன பண்ணும், ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த டப்போட அந்த மெர்க்குரி ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகேவா, அண்ட் இஃப் ஏர் ப்ரெஷர் இஸ் டிக்ரீசஸ் மோர் ஆஃப் த மெர்க்குரி ட்ரெயின் ஃப்ரம் த டியூப். ஓகே, மோர் ஆஃப் த மெர்க்குரி ட்ரெயின் ஃப்ரம் த டியூப். அந்த டியூப்லேருந்து என்ன பண்ணும், எல்லாமே ட்ரெயின் ஆகிடும். ஓகே, as there is no air trapped in the space between the mercury and the closed end, there is vacuum in that space. The vacuum cannot exert any pressure, so the level of the mercury of the tube provides a precise measure of air pressure, which is called atmospheric pressure. This type of instrument can be used in lab or weather stations. Okay, this is a construction and working of what, the mercury barometer. Okay, then question number 3 is how does an object density determine whether the object will sink or float in water? Okay, how does the object density determine, ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சிங்க் ஆகணுமா இல்லை ஃப்ளோட் ஆகணுங்கிறது எப்படி முடிவு பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. whether an object will sink or float in a liquid is determined by the density of the object compared to the density of the liquid.
கம்பேர் டு த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட். அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டியும் அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டியும் கம்பேர் பண்ணுறது மூலமாக தான் நடக்கும். இஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட், இப்போ நம்ம போட அந்த லிக்விட் மேலே போட போகிற பொருள் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் அந்த நம்ம போட போகிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த தண்ணியோட டென்சிட்டி விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ பீஸ் ஆஃப் wood which is less dense than water will float on it. Any substance having more density than water will sink into the water. Okay, actually that is the ஸ்டோனை கம்பேர் அந்த வாட்டரோட டென்சிட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டோனோட டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால தண்ணிக்குள்ளே அந்த கல்லை போட்டால் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடுது, உள்ளே போயிடுது. தென் explain the construction and working of a hydrometer with diagram. This is the diagram of what? That hydrometer, a direct reading instrument used for measuring the density or relative density of the liquid called hydrometer. What is the use of a hydrometer? That is for finding the relative density அப்படிங்கிறது எழுதணும். ஓகேவா? the hydrometer is based on the principle of flotation. Underline that. What is the principle followed by the hydrometer அப்படின்னு கேட்கலாம், ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம். ஓகே, that is the principle of flotation. The weight of the liquid displaced by the immersed portion of the hydrometer is equal to the weight of the hydrometer. Okay, the weight of the liquid displaced by the immersed portion of the hydrometer is equal to the weight of the hydrometer. The hydrometer consists of cylindrical stem having the spherical bulb and its narrow tube, its upper end. Okay, the lower spherical bulb is partially filled with lead shots or mercury. அதாவது லெட் ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னா காரிய குண்டுகள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அந்த குண்டுகள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த கீழே அந்த ஃபிகரில் கீழே ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அதில் அந்த லெட் ஷார்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் லெட் ஷார்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா மெர்க்குரியை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, இட் ஹெல்ப்ஸ் த ஹைட்ரோமீட்டர் டு ஃப்ளோட் ஆர் ஸ்டாண்ட் வேர்ட்டிக்கலி. எதுக்காக இதை வந்து நம்ம அந்த எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வேர்ட்டிக்கலாக நிற்கணும் அப்படிங்கிறது. அந்த லிக்விட்குள்ளே நம்ம இம்மர்ஸ் பண்ணும்போது அது வேர்ட்டிக்கலாக நிற்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பேலன்சிங்காக அதை கொடுக்குறோம். இப்போ தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மையெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கீழே அதில் மண் போட்டிருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணும், அது பேலன்சிங்காக நிற்கிறதுக்காக. ஓகேவா? அது எப்படி ஆட்டி விட்டாலும் அது பேலன்ஸாக போய் ஒரு இடத்துல நிற்கும். ஓகேவா? அதுக்கு அதே பிரின்சிபல் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அப்போ ஹைட்ரோமீட்டர் ஃப்ளோட் அண்ட் ஸ்டாண்ட் vertically liquids. The narrow tube has markings so the relative density of the liquid can be read directly. The liquid to be tested is poured into the glass jar. ஜாரில் அந்த லிக்விட் இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த லிக்விட் அதை என்ன பண்ணணும், அந்த கிளாஸ் ஜாருக்குள்ளே ஊற்றிடணும். the hydrometer is gently lowered into the liquid until floats freely. அப்படியே டக்குன்னு என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அந்த ஹைட்ரோமீட்டர் நம்ம போட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா பிகாஸ் they have made it of வாட்டர் கிளாஸ். ஓகே, அப்போ ஏதாவது ஒன்று ஆச்சு அப்படின்னா அது உடஞ்சிரும். ஸோ அது ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், மெதுவாக நம்ம என்ன பண்ணணும், அது உள்ளே நம்ம வேர்ட்டிக்கலாக நிற்கிற மாதிரி நம்ம மெதுவாக போடணும். ஓகேவா? ஃப்ரீயாக ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி. இந்த ரீடிங் அகைன்ஸ்ட் த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் டச்சிங் த டியூப் ஆஃப் த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட். அந்த ஃபிகரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த கண்ணுக்கு அந்த எந்த இடத்துல டச் பண்ணுதோ அதை வச்சு அந்த ரீடிங் என்ன பண்ணணும், மெஷர் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தட், அதில் மெஷரிங் இப்போது அந்த நேரோவாக ஒரு டியூப் போயிருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்களா, அதை ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. அந்த ஜூம் என்ன ரீடிங் காட்டுதோ அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், நோட் பண்ணிக்கணும். ஃப்ளோட் ஃப்ரீலி த ரீடிங் அகைன்ஸ்ட் த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் டச்சிங் த டியூப் கிவ்ஸ் த ரிலேட்டிவ். அப்போ என்ன அது ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி டேரெக்டாக மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வேறு எதுவும் தேவையில்லை. ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை வேறு மாதிரி மெஷர் பண்ண முடியும், ஆனால் இந்த மாதிரியும் என்ன பண்ணலாம், மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அப்போ அதில் என்ன ரீடிங் தெரியுதோ தட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட். ஓகே, next we are going to see about the laws of flotation. The law of flotation are the weight of the floating body in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the body. That is nothing but what, that Archimedes principle. The center of the gravity of the floating body and the center of the buoyancy are in the same vertical line. This is the laws of flotation. Okay, this is important. 2 mark or 5 mark. All of you note it carefully. Okay, then assertion and reason.
mark the correct answer as if the both assertion and the reason are true, the reason is correct explanation of the assertion. அப்படிங்கிற ஆன்சர் எழுதலாம். if both assertion are and reason are true but the reason is not correct explanation of assertion, இப்படிங்கிற ஆன்சர் எழுதலாம். if the assertion is true but the reason is false, if the assertion is false but the reason is true அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரியான ஆன்சரிங் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கொடுக்கணும். assertion A, the to float the body must displace liquid whose weight is equal to the actual weight. The reason is the body will experiences no net download force in that case. Okay, the answer is if the both assertion and the reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Okay, ரெண்டுமே ரிலேட்டடான சென்டென்ஸ் தான். ஓகேவா, இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். Then question number 2 is assertion A, the Pascal law is working the principle of hydraulic lift. Reason is the pressure is thrust per unit area. If the both assertion and the reason are true but the reason is not correct explanation of assertion. Okay, then numerical problems. A block of wood of weight 200 grams floats on the surface of water. If the volume of the block is 300 centimeter cube, calculate the upthrust due to the water. Okay, what is given in that? Weight of the block m is equal to 200 grams. The volume of the wood block V is equal to 300 centimeter cube. Then upthrust is equal to the weight of the fluid displaced is equal to volume of the wooden block. So அப்போ அந்த கொஷின் என்ன இருக்குது, நமக்கு ஆன்சர் இருக்குது. The upthrust is equal to 300 centimeter cube. That is the answer for this numerical problem. Then second one is the density of the mercury is 13,600 kilogram meter minus cube. Calculate the relative density. Relative density measure பண்ணும்போது density of water என்ன பண்ணுவாங்க, மெஷர் பண்ணுவாங்க, ரிலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, the density of the mercury is 13,600 kilogram meter minus cube. The density of water at 4 degrees Celsius is 1000 kilogram meter minus cube. So relative density, what is the formula for relative density? Is equal to density of the mercury divided by density of the water at 4 degrees Celsius. So the relative density is equal to 13.6. There is no unit for this. நோட் பண்ணிக்க, ஏன்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிக்கு இது கிடையாது. என்ன கிடையாது அப்படின்னா யூனிட் கிடையாது. பிகாஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் த மெர்க்குரிக்கும் ஒரே யூனிட் தான், டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டருக்கும் ஒரே யூனிட் தான். ரெண்டுமே என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ வெறும் 13.6 மட்டும் தான் எழுதணும். ஓகேவா, அப்போ டென்சிட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க, கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் கியூப்னு எழுதலாம் அப்படின்னா எழுதக்கூடாது. திஸ் இஸ் there is no unit for relative density. Okay, all of you note it carefully. Then the density of the water is 1 gram centimeter cube. What is the density in SI units அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The density of the water in SI units is what? 1000 kilogram per meter cube. இது CGSல கொடுத்துருக்காங்க. The density of water in 1 gram centimeter cubeனா CGS யூனிட்ல கொடுத்துருக்காங்க, கிலோகிராம்ல கேட்டிருக்காங்க. So we have to write the correct answer is 1000 kilogram per meter cube. Then fourth one is the calculate the apparent weight of the wood floating on water if it weighs 100 grams in air. So the mass of the wood is what is given here, the mass of the wood was 100 grams. As the wood floats on the water will not be displaced. Okay, as the water floats on the water will not be displaced. The actual weight of the wood is equal to the apparent weight of the wood. ஓகேவா, actual weight of the wood, what is the reason அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. what is the apparent weight of the wood floating on water if weighs 100 grams in airனு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, அப்போது ரெண்டுமே தண்ணி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதோட அப்பரண்ட் வெயிட்டும் ஆக்சுவல் வெயிட்டும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதில் நோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஆல் ஆஃப் யூ நோட் கேர்ஃபுல்லி. இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் எக்ஸாமில் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. தென் ஹைட்ராலர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ், தென் that is hard questions னு சொல்லுவாங்க. Then the how height as mercury barometer stand on a day when the atmospheric pressure is 98.6 kilopascal னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, the pressure of the atmospheric pressure is equal to 98.6 kilopascal. The density of the mercury is equal to 13.6 into 10 power 3 kilogram per centimeter cube. The acceleration due to gravity G is equal to 9.8 meter second square. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா
எப்படி ஹைட்டை வந்து மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது we know that atmospheric pressure P is equal to H rho G. ஹைச் நமக்கு தெரியும், ஹைச் வந்து நமக்கு தெரியாது, ரோ தெரியும் அண்ட் ஜி தெரியும் அண்ட் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்ன பண்ணணும், நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஹைச்க்கு ஏற்ற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஹைச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவைடட் பை ரோ இன்டூ ஜி. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 98.6 டிவைடட் பை 13.6 into 10 power 3 into 9.8 meter second minus 2. Finally, we get the answer is 739.7 millimeter. இல்லை அப்படின்னா 0.7397 மீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகேவா? அப்போ 1 மீட்டருக்கும் கம்மியா. ஓகே, அப்போ 73 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட், how does the fish manage rise up and move down in the water? How does the fish manage to rise up and move down in water? The fishes to rise up in water by reducing the density by filling oxygen in bladder அப்படின்னா காற்று பைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு ஒரு அந்த பை இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த பையில் வந்து என்ன பண்ணிக்கும், ஆக்சிஜனை ஃபில் பண்ணிக்கும் via the gills வழியாக ஃபில் பண்ணிக்கும். thus the volume will be increased to support in ascending motionனா என்னது, ஏறுறதுக்கு, கீழேருந்து மேலே போகிறதுக்கு ஆக்சிஜனை ஃபில் பண்ணிக்கும். The fish moves down by decreasing its volume and by releasing oxygen from the bladder. அப்போது பிளேடர்லேருந்து அந்த ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணால் அது கீழே வந்துடும். ஓகேவா? அப்போ ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டால் அது வந்து மேலே போகும், ரிலீஸ் பண்ணால் அது கீழே வந்துடும். ஓகேவா? தட்ஸ் த வால்யூம் வில் பி டிக்ரீஸ், ஸோ இட் வில் பி சிங்க் இன்டு த வாட்டர். தட் இஸ் த ரீசன். If you put one ice cube in a glass of water and another in the glass of alcohol, what will you observe and explain your problems னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த ஐஸ் கியூப் இன் வாட்டர் அப்படின்னு ஐஸ் கியூப் இன் வாட்டரில் வந்து ஐஸ் கியூப் போட்டிங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகும், மிதக்கும். வாட் இஸ் த ரீசன்னா, த டென்சிட்டி ஆஃப் த ஐஸ் கியூப் இஸ் லெஸ் தென் த வாட்டர், then ice cube floats in water. That is the reason. Then ice cube in alcohol, the density of the ice cube will be greater than the alcohol, so the ice cube will sink in the alcohol. நோட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த நோட் கொடுத்துருக்காங்க. density of the water is equal to 1 அந்த ஐஸ் கியூப் வந்து 0.917, ஆல்கஹாலுக்கு வந்து 0.78 டென்சிட்டி. ஓகேவா? கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ நோட் இட் கேர்ஃபுல்லி. தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ், why does a boat with a hole in the bottom would eventually sink? ஓகே, அப்போ போட்டில் வந்து அந்த ஹோல் உள்ள ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது, சிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அந்த சில என்ன பெரிய கப்பலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி நம்ம ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது தண்ணி ஒரு பக்கமாக வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும். வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. the boat with the hole in the bottom eventually sinks due to the water entered through the hole will increase the weight of the boat. So, okay, அப்போ the boat becomes heavier, so it cannot displace more water, so the boat sinks. Okay, boat sinks. This is the correct answer. Okay students, thank you so much for watching. All of you note it carefully in your book. If you have any doubts in this book back exercise, all of you comment in the comment box. I will tell you later. Okay.